Bible's an important book, but it's really long. Yeah, it's a collection of many books written over a long period of time, but altogether they tell one unified story. So, what's the story of the Bible? Well, it begins by introducing us to a beautiful mind, the author of all reality, a being called God. And he has the power to take the dark chaos of the uncreated world and bring about order and beauty and a garden full of life. And to crown this accomplishment, God appoints these creatures called humanity, Or in Hebrew, Adam, and they're made as God's image. which means that they're commissioned to rule this beautiful world on God's behalf by harnessing all of its potential and creating even more beauty and order. This is a story about humans using their power to do meaningful, life-giving work. But the question is, how? Yeah, humanity now faces a choice that's represented by a fruit tree. So humans could partner with God and find freedom by trusting in his knowledge of good and evil. Or They could seize power and define good and evil on their own, which, God warns, will kill them. and they hear the voice of a dark, mysterious creature that tells them the choice is simple. Take the fruit. It'll give you power and freedom to rule the world on your own terms. And so they seize this knowledge, and as a result, they become suspicious and self-protective. It leads to fractured relationships, violent power grabs, and ultimately, a whole civilization, Babylon, that has redefined evil as good. And so, God scatters this corrupted human project. And here the story of the Bible takes an important turn. We zoom into the story of a man and a woman who come out of Babylon, Abraham and Sarah. Yeah, God promises that from them will come a new people, a nation that has another chance to make the right choice. And if they succeed, it will open up this new way forward for the rest of humanity. And this is why the rest of the Bible story is about this family. And it does not go well. Despite God's personal guidance, Abraham's family gives in to that same temptation to redefine good and evil on their own terms, apart from God. Even when their best people were in charge, rulers who loved God's guidance and had divine wisdom, even they gave in. And so Israel was warned by their own prophets that these choices would lead them back to Babylon, this time as conquered captives living in exile, and that's exactly what happened. So even with God's personal guidance, Israel fails. Who can succeed? Well, the prophet said that the story wasn't over. God's going to send a new leader to Israel to cover for their failures and to transform the people's hearts and minds so that they can make the right choice. And so the part of the Bible called the Old Testament ends, and these promises are left hanging. And then the biblical story continues into the New Testament. We're introduced to a man who comes from the line of Israel's kings, Jesus of Nazareth. And he said that he was bringing all these promises to their completion. He confronted that dark, mysterious evil that all humanity has given into and resisted its power. And then he announced that God had arrived to rule the world through himself. Jesus taught about God's definition of good and evil, and he said that real power is serving others. According to Jesus, it's people who love the poor and even love their enemies. These are the kinds of people who actually rule the world. And that's confusing, but also really beautiful. And so is the claim that the story goes on to make about Jesus, that he is God become human, to be for Israel and for all humanity what we could never be for ourselves. He came to take the consequences of our evil into himself, and his sacrificial love proved more powerful than evil, than even death itself. So now humanity's presented with a new choice. Represented by a new tree. Stick with the old way of being human, or venture into this new way. And in the story, those who choose the way of Jesus find themselves energized by God's own power. People who know that they are loved and forgiven by God can become people who love and forgive others in return. The Jesus movement quickly spread throughout the world, forming these new communities of people who follow the way of Jesus. But they faced problems. There was persecution from the outside by people in power, and inside there was confusion, even compromise. Yeah, because following Jesus is really hard. And so the movement's leaders, called apostles, they wrote letters to comfort and to challenge these communities to stay faithful to the difficult way of Jesus. And they're called to hope for the day when Jesus will come and change everything. And so the Bible ends by pointing to the future day, when all wrongs are made right, when evil is eradicated, heaven and earth are united, and humanity can rule the world together in the love and power of God. Okay, so that's the story of the Bible.
and it brings all of these books together. But what's interesting is that each book contains a different kind of literature that contributes to this story in a unique way. And that's what the next video will begin to explore. 네, 영상 잘 보셨습니까? 영상에서 성경이 참 거대하고 두꺼운 책임을 초반에 말하고 있었어요. 영상에서는 1209장이라고 말을 하고 있었지만 그렇게 표기했는데 일반적으로는 1189장이라고 학자들은 말하고요. 저희도 그렇게 이해하고 있습니다. 이런 차이는 이제 원문에는 장과 절이 표기가 되어 있지 않다 보니까 우리가 이제 후대에 이 장과 절을 이제 비교적 좀 이해하기 쉽게 그리고 또 의미가 잘 전달될 수 있게 하기 위해서 우리가 사본의 차이를 근거로 우리가 장과 절을 나눈 거거든요. 어찌됐든 이렇게 1189장이라는 거대한 이 한 권의 성경을 다 읽는다는 것 참 쉽지 않은 도전입니다. 이번에 이제 성경 1년 1독을 계획하신 친구들이 있다고 들었습니다. 그리고 또 홈페이지에 올려준 대로 이렇게 성경을 읽어가기로 결심한 우리 선생님들, 우리 학생들 정말 목사님이 응원합니다. 저도 열심히 읽어가려고 하고요. 이렇게 1년 1독 함께 열심히 잘 2021년을 같이 이렇게 성경을 같이 읽어갔으면 좋겠습니다. 오늘 이 두 번째 시리즈 성경을 어떻게 읽을 것인가 두 번째 시리즈를 맞이해서 우리가 이제 성경은 약 40% 이상이 이 내러티브 이야기라고도 하죠. 이 이야기라는 하나의 장르로서 성경이 구성이 되어 있다는 사실을 우리가 알 수 있습니다. 그리고 이 거대한 성경책 이 전체가 66권의 이 책이 하나의 관통된 하나의 줄거리가 있다는 것, 하나의 이야기가 있다는 사실이 굉장히 우리에게는 또 한 번의 시사점을 주고 인사이트를 주고 통찰력을 줍니다. 구약과 신약의 촘촘히 이 하나에 관통되어 있는 이 이야기로 우리가 읽어 나간다면 우리는 분명히 하나의 흐름을 잡을 수 있을 것이고 성경이 정말 분명히 강조하는 바가 무엇인지를 우리가 흔들림 없이 볼 수 있다는 이야기이기도 하거든요. 자, 아주 오래전부터 하나님은 자신의 백성들에게 하나님께서는 약속하셨어요. 어떤 약속일까요? 하나님의 백성들을 다스리게 하실 그 메시아를 보내주시겠다. 그렇게 언약이라고도 하고 약속이라고도 하는데 이 언약을 세우신 것이죠. 그분이 바로 누굴까요? 네, 우리가 잘 알고 있는 예수 그리스도입니다. 또 예수 그리스도 여전히 우리의 강조점이 되고요. 성경의 강조점이 될 뿐만 아니라 우리가 어디를 펼치든 성경을 어디를 보든지 간에 예수 그리스도는 빠질 수가 없는 핵심 주제이자 하나의 관통된 이야기일 수밖에 없다는 거예요. 예수 그리스도는 이 거대한 내러티브의 주인공이 되시기도 하시고 또 모든 시작과 끝이 되시기도 하고 해결점이 되신다는 사실은 여러분들이 앞으로도 성경을 읽으시면서 계속해서 상기하면서 읽었으면 좋겠어요. 좀 어려운 말로 이걸 구속사라고 하는데 하나님께서 우리 백성들을 어떻게 구원해 가시나 이 이야기가 성경 전체 66권의 이야기라고 한다면 예수 그리스도야말로 우리를 구원하실 구주시라는 것을 이 전 성경이 다 이야기를 하고 있다는 거예요. 자, 오늘 그래서 한 예로 저는 오늘 창세기 4장을 가지고 이야기를 해보려고 합니다. 가인과 아벨의 이야기예요. 우리가 잘 알고 있는 이야기죠. 너무 많이 들어봤을 겁니다. 이 하와와 아담과 하와가 가인과 아벨을 낳았어요. 한 사람은 가인이라는 이름을 갖고 있었고 한 사람은 아벨이라는 이름을 갖고 있었습니다. 그런데 아벨은 하나님이 기뻐하시는 순종의 제사로 하나님께 예배를 드렸을 때 하나님 그 제물을 이렇게 받으셨지만 반대로 가인의 제사는 어떻게 했죠? 받지 않았습니다. 그래서 가인은 분노한 나머지 아벨을 어떻게 하고 맙니까? 결국 죽이고야 맙니다. 자, 여러분, 그런데 이 이야기가 어떻게 예수님과 연관될 수 있을까요? 이 내러티브가 어떻게 연관되어질 수 있을까요? 그게 목사님 오늘 함께 나눌 내용이라는 것이죠. 자, 그러면 우리 하나하나 좀 천천히 한번 살펴보기로 해요. 먼저 우리가 오늘 읽은 이 말씀이 창세기 4장에 해당되는 말씀인데 창세기 4장 이전의 말씀이 어떻게 그 흐름이 이어져 가는지를 우리가 살필 필요가 있습니다. 어떤 내용이었죠? 1장부터 3장의 내용은 어떤 내용이었습니까?
하나님께서는 우리 사람을 창조하셨습니다. 그리고 창조하실 뿐만 아니라 우리 사람을 특별하게 하나님께서 하시는 그 일들을 대리로 왕적인 임무를 우리에게 부여하셨어요. 아담이 실제로 뭘 했어요? 이름도 짓고 그런 일들을 하게끔 특별한 임무를 주셨죠. 이 세상을 다스리라는 말씀도 하셨습니다. 그런데 이렇게 하나님 만드신 이 세계를 질서 있게 다스리라는 그런 임무를 받았지만 그렇게 왕노릇하는 거죠. 어떻게 보면 이 왕노릇하는 임무를 받았지만 이 창세기 2장까지의 이 해피엔딩이 창세기 3장에 가서 어떻게 돼요? 산산조각이 나고 맙니다. 아담과 하와가 어떻게 했습니까? 범죄를 했어요. 선악을 알게 하는 나무의 그 열매를 결국 먹게 됩니다. 하나님의 선과 악의 기준을 넘어서는 일을 결국 저지르고 말죠. 아담과 하와가 아마 이랬을 것 같아요. 아마 이건 좀 괜찮지 않을까? 또는 이 뱀이 옆에서 속삭이잖아요. 그죠? 사탄이 옆에서 속삭이면서 뭐라고 하냐면 하나님과 같이 될까 봐 하나님이 두려워서 이거 먹지 말라고 한 거야 라는 이야기를 들었을 때 하나님이 된다는 것은 어떤 기분일까? 그런 짜릿함에 뭔가 본인이 그렇게 느끼고 싶어서 그랬을지도 모릅니다. 결국에는 하나님 말씀에 불순종하게 되었죠. 죄는 우리의 모든 것을 변질시켰습니다. 인류는 결국 실패했어요. 하지만 그럼에도 창세기 3장 이야기를 지금 계속하는 거예요. 그런 우리들임에도 그런 인간들임에도 불구하고 하나님께서는 창세기 3장 끝 무렵에 여자의 후손이 뱀 곧 이 사탄의 악의 머리를 내치심으로 결국 승리하게 하실 것이다 라는 한 가지 약속을 선언하십니다. 바로 이 이야기, 이 약속의 이야기, 창세기 3장 마지막에 하나님이 우리에게 주신 이 언약이 결국 예수 그리스도에게까지 이어지는 핵심 이야기의 그 시작이 되겠습니다. 자, 그렇다면 여기까지가 이제 창세기 1장부터 3장의 이야기였어요. 자, 다시 창세기 4장 이야기를 한번 봅시다. 이게 어떻게 이어질까? 창세기 3장에서 범죄한 이후 4장에서는 이 선악과의 범죄로 말미암아 그 죄가 실제로 어떻게 작용하고 우리 인간에게 어떤 영향을 미치는지를 한 가지 안타까운 사건을 소개하는 게 바로 이 가인과 아벨 사건이에요. 그런데 독특하게도 우리가 또 한 가지 사실을 좀 잊을 때가 많아요. 왜냐하면 가인과 아벨 이야기를 보면 하나님께 순종하라는 이야기구나, 여기에만 너무 집중한 나머지 아까 목사님 말했던 이 한 가지 큰 통전적인 이야기의 흐름을 읽지 못할 때가 많아요. 이 창세기 4장 전체를 보면 우리가 이 하와의 임신, 그러니까 하와를 통해서 아담의 후손들이 어떻게 번성하게 되는지에 대한 그런 이야기들이 나와요. 그러면서 자손의 이야기로 시작해서 자손의 이야기로 마친다는 놀라운 우리가 한 가지 구조를 보게 됩니다. 네. 창세기 4장 초반에는 어떤 임신 이야기가 나와요? 네. 아까도 우리가 얘기했지만 가인과 아벨을 이 하와가 낳는 거죠. 그런데 이 4장 말미에도 보면은 셋을 낳는 그런 이야기로 마지막에 이렇게 끝이 난다는 거예요. 그러니까 이 이야기의 이런 구조를 통해서 분명함을 하나를 우리에게 말하고 있어요. 무엇이냐면 자손에 대한 이야기로 창세기 3장 말미에 끝났잖아요. 여자의 자손, 여자의 후손을 하나님께서 세우셔서 그 후손이 뱀의 머리를 내칠 것이다. 이 후손에 대한 이야기가 4장에 고스란히 이어지고 있다는 사실을 알 수 있어요. 게다가 5장에는 아담의 자손, 이 계보가 어떻게 되는지에 대한 이야기가 이어지면서 충실하게 이 한 가지의 이야기가 하나님의 약속이 어떻게 진행되고 있는지를 우리에게 이야기하고 있다는 거예요. 그러니까 참 성경이 참 놀랍지 않습니까? 이런 일관성 속에서 분명하게 무엇을 말하고자 하는가가 분명하다는 거예요. 자, 다시 그렇다면 이제 창세기 1장과 3장을 받고 4장 전체의 구조가 이 자손에 대한 이야기라는 것을 목사님 잠깐 언급했어요. 이제는 조금 더 줌인을 해보도록 하죠. 자, 오늘 우리가 택한 본문 말씀 1절을 다시 한번 보실까요? 1절에 보면 하와는 가인을 낳을 때 한 가지 독특한 표현을 쓰면서 가인을 향한 굉장한 프라이드가 있었다는 걸 우리에게 알려주고 있어요. 자, 1절에서 그녀는 이렇게 말합니다. 내가 여호와로 말미암아 득남했어. 여호와로 말미암아 득남했다라는 이 말을 통해서 우리는 이렇게 비유컨대 이런 거예요.
내가 여호와를 통해서 이 가인이라는 위대한 후손을 낳았어. 그래서 여러분 보시면 이 가인에게 온통 집중이 되어 있어요. 1절부터 우리 7절까지 보면은, 오늘 읽은 7절까지 보면은 사실은 아벨보다는 하나님께 순종하고 착함을 그리고 선함을 선하게 살아간 이 아벨을 집중하기보다는 가인이 어떠한 사람인지를 묘사하는데 더 집중되어 있다는 사실을 알게 해요. 왜냐하면 여러분 이 1절의 이 하와가 말했던 것이 암시인 거예요. 한 가지 암시. 기대였잖아요. 그렇죠? 어떤 기대를 표현한 거예요. 가인을 하나님으로 말미암아 내가 이 가인이라는 아들을 낳았어. 그런데 이 아들이 어떻게 행동하는가가 반전인 셈이죠. 어머니 하와의 기대와는 달리 그의 아우 아벨과는 가인은 다른 길을 걷게 됩니다. 아담과 하와는 일찍부터 이 두 아들에게 예배를 가르쳤던 것 같아요. 당시 예배는 제사였잖아요. 근데 이 제사를 하면서 벌어진 이 이야기인 거죠. 가인과 아벨이 하나님께 예배를 드리면서 일어났던 한 가지 중요한 사건이 바로 오늘 읽은 말씀입니다. 참 예배를 통해서 하나님을 만나는 도중에 만나면서 그런 일들이 벌어졌다는 거예요. 어떤 일이 벌어졌나요? 우리가 잘 알고 있던 것처럼 하나님께서 가인의 예배는 받지 않으셨다. 그런데 여러분 여기서 갈등이 시작이 되는 거죠. 가인은 어떻게 했습니까? 분노했어요. 분노할 뿐만 아니라 하나님에 대한 이 분노 그리고 또 아벨에 대한 분노로 이어지게 되죠. 그렇다면 여러분 아벨과 가인이 드렸던 제사가 달랐기 때문에 그랬던 것일까요? 네. 여기서 우리가 이 제사의 이 내용물은 곡식과 우리 육축이라는 점에서 조금 다를 수 있지만 사실 하나님이 연락하시는 제물의 관점에서는 동등한 것이었어요. 실제로도 이 히브리 단어로 민하라고 하는데 이 민하라는 단어를 썼고요. 그렇기 때문에 동일한 제물, 연락받으실 그런 제물로 하나님께 예배를 드렸음에도 왜 가인의 제물은 받지 않으셨을까? 우리가 그것을 살펴볼 필요가 있는 거예요. 거기에 성경은 이 가인이라는 인물의 한 사건을 이렇게 조명하고 있는 것이죠. 자, 그러면 성경을 한번 더 자세히 한번 보실까요? 5절 말씀에 그 답이 숨겨져 있습니다. 왜 받지 않았을까? 한번 읽어볼게요. 같이 한번 읽어봅시다. 시작. 가인과 그의 제물은 받지 아니한지라 가인이 몹시 분하여 안색이 변하니. 아멘. 여러분 하나님께서 가인의 제물을 받지 않으신 것은 이런 것이다 라고 말하고 있는데 그것은 바로 뭐냐면 가인이 하나님 앞에서 이 예배자로 서기 불온전한 모습, 온전하지 못한 모습으로 섰기 때문이라고 우리에게 알려주고 있는 거예요. 그래서 하나님은 그의 제물뿐만 아니라 가인도 받지 않으셨다. 가인과 그의 제물 이렇게 두 가지를 함께 이야기하고 있는 것이죠. 자, 여러분 계속해서 여러분 집중하면서 가인이라는 인물을 지금 집중하고 있어요. 그렇죠? 그런데 자손이라는 큰 이 흐름 그리고 하나님의 언약이라는 이 큰 흐름을 우리가 아까 살펴봤어요. 자, 여러분 좀 뭔가 그의 아버지, 가인의 아버지 아담과의 뭔가 연관이 좀 보이지 않습니까? 가인의 모습 속에서 말이죠. 그래서 여러분 여기 보시면 이 불순종하고 분노하고 하나님의 말씀에 거절하고 불순종하는 이런 어떠한 연관성이 보이는데 하나님은요 참 그래도 친절하시게도 가인에게도 이렇게 직접 말씀하세요. 7절 말씀 제가 한번 읽어볼게요. 좀 거두절미하고 선을 행하지 아니하면 죄가 문에 엎드려 있느니라. 죄가 너를 원하나 너는 죄를 다스릴지니라. 아멘. 가인이 죄의 유혹을 끊어내고 선을 행하는 태도로 선을 행하는 그 모습으로 하나님 앞에 다시 예배로 나아간다면 하나님은 충분히 받으시겠다라는 이 암시가 내포되어 있어요. 그렇게 다시 한번 가인을 권면하지만 직접적으로 그렇게 말씀하셔서 권면하지만 그는 어떤 선택을 했습니까? 네, 아담처럼 선악과를 따먹은 그 범죄처럼 가인 역시 아벨을 죽이고야 맙니다. 여러분 이렇게 아담 이래로요 인류의 역사는 크게 두 가지의 길로 나뉘어 지금껏 이어져 내려오고 있지 않습니까? 하나는 뭐예요? 하나님의 지혜를 이렇게 신뢰하는 거예요. 그래서 하나님을 따르고 선을 행하는 그 길,
순종의 길, 하나님 백성답게, 하나님 자녀답게 살아가는 그 길이고요. 또 다른 부류가 있습니다. 다른 부류는 뭘까요? 네, 하나님을 거절하고 하나님의 길을 선택하지 않고 스스로 오만과 폭력의 길로 뒤덮여서 하나님의 언약을 저버리고 가는 그러한 반항하고 악을 서슴지 않는 그러한 백성의 길로 이렇게 두 부류로 나눠지는 것 아닙니까? 실제로 성경에서도 가인은 여호와 앞을 떠나 에덴의 동쪽 지방이 이 노 땅에 거류해서 이 나라와 민족을 이루었다고 창세기 4장 중간에 그렇게 자세하게 이야기하고 있습니다. 반역의 길로 들어선 이 가인의 후손들은 결국 곁길로 서게 되죠. 그리고 또 그렇게 자손들이 번창하면서 긴장 아닌 긴장을 유발하게 됩니다. 여러분, 이러한 긴장의 그 정점은 어디에 있을까요? 네, 창세기 11장의 바벨탑 사건입니다. 하나님과 같이 되고자 교만하고 오만했던 모습의 그 정점을 보여주죠. 결국 하나님은 그들을 흩어버리십니다. 여러분, 다시 강조합니다. 성경은 이렇게 관통하는 하나의 통일된 이야기가 있습니다. 성경을 이어가는 중요한 이 내러티브가 있어요. 오늘 창세기 4장에 이 자손의 이어짐에 관한 이야기가 그래서 우리에게 참 중요한 적용점도 주는 것 같아요. 무엇일까요? 두 가지 길이 있다는 거예요. 두 가지 길. 하나는 마치 아담과 하와가 선악과를 먹는 것, 그리고 또 먹지 않은 이 두 가지 선택이 있었지만 결국 그렇게 먹는 잘못된 행동을 했던 것처럼, 또 가인과 아벨이 가인에게 하나님은 그렇게 악을 범치 않도록 권면하였지만, 그래서 악을 범하거나 또는 범하지 않는 그 선택의 기로에 있었을 때 결국 또 역시 하나님의 그 길을 가지 않았던 그런 것처럼 우리는 하나님께 순종하거나 또는 그렇지 않거나 이 두 가지 길에 여전히 서 있고요. 그 두 가지 길을 따라서 살아가는 그 길이 우리에게 제시되어 있다는 거예요. 여러분, 순종하는 삶, 하나님은 백성답게 사는 삶, 그 삶을 여러분들에게 이렇게 성경은 오늘도 저와 여러분에게 이야기하는 거예요. 뭐라고 이야기하시냐면 하나님께서 이 말씀을 통해서 너는 과연 어떠한 길을 선택할래? 어떠한 길로 들어설래? 어떠한 길로 오늘을 살아갈래? 라고 우리에게 말씀하십니다. 오늘 창세기 4장에 여러분 우리 같이 읽지 않았지만 이 말미에 하와에게 하나님께서 다시 한번 태의 문을 여셔서 이 죽은 아벨을 대신할 셋이라는 아들을 주셨다고 성경은 그렇게 기록하고 있어요. 셋의 자손들을 통해서 하나님과의 이러한 여태껏 살펴본 배경과 약속을 깨닫고 알고 이어갈 수 있도록 그렇게 하셨는데, 그래서 4장 26절에는 이렇게 말하고 있어요. 제가 한번 읽어볼게요. 그때의 사람들이 비로소 여호와의 이름을 불렀더라. 아멘. 여러분, 하나님께서는 이 가인의 이 곁길로 에덴의 동편으로 간 그러한 이야기, 그러한 자손들, 하나님을 반역한 민족들에 대한 이 길도 있었지만 하나님은 여전히 신실하게 자신의 그 약속하신 것을 이행하시고자, 지키시고자 하나님은 그 후손을 이어가시고자 하는 이야기가 마지막에 희망차게 소망으로 마지막 창세기 4장을 마무리하고 있음을 알 수 있습니다. 그때 사람들이 비로소 여호와의 이름을 불렀더라. 사랑하는 여러분, 이렇게 하나님은 자신의 언약에 신실하신 분이십니다. 여러분 그렇게 믿으십니까? 네, 아멘. 다시 부르시고 다시 권면하시고 또 우리를 주 앞으로 부르시는 분이 이런 우리가 알고 있는 은혜가 많으시고 사랑이 풍성하신 하나님이세요. 여러분, 이번 한 주도 이 하나님의 언약 속에 우리를 예수님의 그 대속으로 말미암아 우리를 부르셨음을 기억하고 그 사랑에 감사하는 한 주가 되었으면 좋겠습니다. 그리고 또 아까 두 가지 길이 있다고 했죠. 우리가 반역이 아닌 순종의 길로 이번 한 주를 옳게 살아가는 저와 여러분 되시길 간절히 소망합니다. 자, 앞으로 여러분 이렇게 함께 나눌 구약의 이야기가 궁금하지 않으십니까? 다음 주에도 성경을 어떻게 읽을 것인가 시리즈는 계속됩니다. 자, 목사님 기도하고 오늘 말씀 선포를 이렇게 마치도록 하겠습니다. 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. 하나님께서 그 언약을 신실하게 이행하시는 이 성경의 이야기를 주님 저희들이 살펴보고 있습니다. 예수 그리스도의 오심이 얼마나 우리에게 큰 소망인지,
또 예수 그리스도가 우리 삶에 여전히 함께 하시고 동행하신다는 사실이 얼마나 큰 기쁨이 되는지를 우리가 이 성경을 차근차근 구약 성경부터 살펴보며 다루기를 간절히 소망합니다. 하나님, 조금 어려운 내용이고 또 성경을 읽는 부분들에 대한 딱딱한 이야기일 수 있겠지만 주님, 저희들에게 지혜를 주시사 이 이야기들이 또 성경에 관한 이 지식들이 잘 체계적으로 정리되게 하시고 또 우리에게 유익이 있게 하셔서 성경을 보는 안목을 기르는 귀한 해가 될 수 있도록 주님 붙들어 주시옵소서. 감사합니다. 예수님의 이름으로 기도드립니다.